وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. چشم اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، رفعت شان رفانہ لک ذکرک دیکھے. آج شب معراج مصطفیٰ ہے. ساری دنیا میں اس شب کو، اس رات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں معراج کرائی گئی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کی شروعاتی آیتوں میں ہمیں ملتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی کی قسم کھا کر کے خدا نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں پر تذکرہ ہوتا ہے لنوریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ، یعنی جس کے ارد گرد جو ہے بہت ساری برکتیں جمع ہیں، اور اس لیے یہ سفر کرایا گیا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھایا جائے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی دیکھنے والا بھی ہے اور وہی سننے والا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرانے کا یہ دعویٰ قرآن مجید میں کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس معراج پر سوال اٹھاتے ہیں. اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال نہیں اٹھاتے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو اس معراج کا ذکر کیا وہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے معراج کرائی. تو اگر کوئی معراج مصطفیٰ پر سوال اٹھاتا ہے تو یہ سوال ذات خداوندی پر ہے. یہ معراج ایک ایسا تحفہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات عطا کیے، چاہے وہ حسن کی معراج ہو، جمال کی معراج ہو، اخلاق کی معراج ہو. جتنے بھی کمالات ہو سکتے تھے، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی تھیں اور جتنے بھی کمالات ہو سکتے تھے، تمام کمالات کی معراج اور انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائی گئی تھی، اور تمام کمالات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات میں تھے کہ جب شیب ابو طالب ہے، عام الحزن ہے، ان دنوں میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی سکون کی ضرورت تھی، تسکین کی ضرورت تھی، اور اس مشکل حالات میں آسانی کی ضرورت تھی، تب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا. اور پھر حضور کو اللہ رب العزت نے اپنی زیارت کے لیے مکان سے لامکان تک کی سیر کے ارادے سے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ معراج کرائی. قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معراج شریف کا تذکرہ بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ جس زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس زمانے میں دو چیزیں تھیں جو قومیں اس زمانے میں جن باتوں پر فخر کیا کرتی تھیں. انبیاء کی تاریخ پڑھیے تو اس تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا دور تھا اور جادو کے ذریعے رسیوں کو سانپ بنا دیا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے اسی پیٹرن پر ایک طاقت اپنے حق کے نمائندے جناب موسیٰ کو عطا فرمائی، تو پھر وہ اژدہا جو ہے تمام سانپوں کو جادوگروں کے نکل گیا، اور یہ کہہ کر کے یہ دیکھ کر کے ان لوگوں نے آمنا بربی موسیٰ و ہارون کہا. اسی طرح سے تمام انبیاء کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات کامن ملے گی کہ جس زمانے میں باطل نے جس طاقت کے ذریعے حق کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، حق نے، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو اسی پیٹرن پر طاقت عطا فرمائی. یونان کے حکماء نے دوائیاں تیار کر لیں، لیکن موت کے علاوہ ان کے پاس میں جو ہے کوئی بھی موت کا علاج نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی جناب عیسیٰ کو کہ وہ کوڑھیوں کو صحیح کر دیا کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائیاں مل جاتی تھیں، اور مردے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا، اور اس حوالے سے ہم چرچا کریں گے. ہمارے ساتھ جناب سید شاداب حسین رضوی صاحب بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے حیدر صاحب بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو معراج کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. شاداب صاحب، معراج کا جو تحفہ ہے اس تحفے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے بڑا تحفہ جو امت کے لیے رحمت عالم لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ معراج المومنین. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا کلام پاک کے ذریعے الصلاۃ معراج المومنین کی معراج، مومن کی معراج نماز. تو یہ جو معراج میں تحفہ سب سے عمدہ امت کو ملا
وہ ملا نماز جی 5 وقت کی نماز. دراصل یہ 50 وقت کی نماز تھی. ایک بڑا لمبا واقعہ ملتا ہے کہ آپ آئے, رسول اللہ کے نیچے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کہا کہ اتنا نہیں ہو پائے گا. آپ پھر قریب واپس گئے تو حد یہ ہو گئی کہ جب آپ 9 دفعہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کہا کہ اب یہ شرم آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کیونکہ ہر بار 5 کم ہو رہے تھے تو نماز تو 5 ہی رہیں گی, مگر اللہ رب العزت کی کریمی ہے کہ ثواب 50 وقت کا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک تحفہ سورہ بقر کی آخری رکوع ہمارے رسول سے لے کے آخر تک ہے, وہ بڑی مجرب آیات ہیں اور ان کے بڑے معاملات ہیں. کلام پاک کا تو ایک خلق بڑا مجرب ہے, مگر ہم اس رکوع کے خاص بات کریں تو اس کا ایک بڑا مرتبہ ہے, اس کے بڑے فوائد ہیں, فضائل ہیں. اس کے علاوہ ایک التحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ کا کلام ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام امت کو یہ بھی دینے کی کوشش کی کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں ملنے تو ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں, کچھ تحفہ لے کے جائیں. تو اللہ کی بڑھائی کے تحفہ تھا, اس کی بڑھائی ہے, اس کی حمد و ثنا سب سے بڑا تحفہ اس کے لیے. تو اللہ کے رسول نے یہ کلمات جوڑے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ نے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ ایک بڑا ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ایک تحفہ ہے ملا ہمیں. اور معراج تو رسول اللہ نے جو ہمیں دیا تحفہ, اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کی آپ دیکھیے کہ وہ جانا بڑی بات نہیں, کوئی بھی جائے. شیخ عبدالقدوس گنگوئی کہتے ہیں کہ میں جاتا تو جا کے ہی رہ جاتا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اپنی امت کے لیے آئے اور امت کی خیر کے لیے آئے. جی 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 یہ بہت اہم بات ہے. شب معراج میں معراج پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے ابھی جس طرح سے بتایا شاداب صاحب نے نماز کے حوالے سے, نماز مومن کی معراج ہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تو اس میں جو مومنوں کو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ دیا گیا. آپ دیکھیے جس کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ ہر نبی کو طاقت دی گئی اس کے زمانے کے حساب سے. فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا عرب کے لوگوں کو. رحمت عالم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ سب سے اہم کتاب ہے دنیا کی. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کا کوئی جواب نہیں. 1400 سال سے لے کر اب تک کوئی بھی اس کا ثانی ہمیں نہیں ملتا. دنیا میں بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں, کتاب کے آخر میں یہ ضرور لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور بتا دیجیے گا. لیکن قرآن پاک جس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا, تو فصاحت و بلاغت کے اس زمانے میں ایسی کتاب اپنے نبی پر نازل کی جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور اسی زمانے میں لوگ سفر پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنے بڑوں کی اس تاریخ کو بھی ریکارڈ رکھا کرتے تھے جو بڑے لمبے سفر کرتے تھے اور لمبے سفر کو کم وقتوں میں طے کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ رحمت عالم نے بہت طویل سفر, اور اس سفر کا جو ہے احاطہ الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا, کوئی قلم نہیں لکھ سکتا, کوئی زبان نہیں بول سکتی. رحمت عالم نے وہ طویل سفر چند لمحوں میں کر لیا, بلکہ لمحہ بھی کہنا کہیں نہ کہیں اس واقعہ معراج کے حوالے سے زیادتی ہوگی. رحمت عالم نے اتنا طویل سفر کر لیا کہ اگر عرب اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیاں بیان کریں اس واقعے کے تناظر میں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ہیچ ہی نظر آئیں گے. آپ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج ہوئی, اور اسی معراج میں پھر جب مسجد اقصی رحمت عالم پہنچے ہیں تو انبیاء وہاں پر موجود ہیں اور انبیاء تمام انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے وعدہ لیا اپنے تمام انبیاء سے کہ جب تم زمین پر آؤ گے اور جب تمہارے بیچ میں ایک نبی آئے گا تو کیا تم اس نبی کی جو ہے نبوت کا اقرار کرو گے, تصدیق کرو گے, ان پر جو کتاب آئے گی اس کی تصدیق کرو گے. تو تمام انبیاء کی ارواح نے جو ہے اقرار کیا تھا. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قرآن پاک میں پورا یہ واقعہ موجود ہے. تو وہ تمام انبیاء جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی, تو جب وہ جمع ہوئے مسجد اقصی میں تو پھر خطبوں کا ایک دور شروع ہوتا ہے. تمام انبیاء خطبہ دے رہے ہیں. حضرت آدم کا خطبہ ہے الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض, کہ تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اور ان تمام خطبوں کو جمع کیا ہے حضرت دلائل النبوہ میں امام بہقی نے, اور تفسیر القرآن الکریم میں حضرت امام ابن کثیر نے, اور بھی تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے.
आप देखिए कि वो खुतबा, छोटा छोटा खुतबा मैं कोट कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी खुतबा दे रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी खुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी नज्जानी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने ज़ालिम कौम से मुझको आज़ाद कराया। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम भी खुतबा दे रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे हाथ में ये ताकत अता फरमाई कि मैं लोहे को पिघला सकता हूँ। हज़रत यूसुफ भी तज़किरा कर रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे हुस्न अता फरमाया। और फिर रहमत आलम फरमाते हैं फ़क़द्दमनी जिब्रील ने मुझे बाजू पकड़ कर के आगे किया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अब आपका वक्त है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के शुरू में जो जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तो हज़रत आदम की खलीफतुल्लाह फिल अर्द होने में, जनाब इब्राहीम के खलीलुल्लाह होने में, जनाब आदम के सफ़ीउल्लाह होने में, जनाब नूह के नजीउल्लाह होने में रहमत आलम की रहमत शामिल है। फिर रहमत आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्ज़िला अलैया कुरान, मुझ पर कुरान नाजिल फरमाया। फिर तीसरी बात रहमत आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत अता फरमाई है। चौथी बात रहमत आलम ने फरमाया कि मुझे जो है फ़ातिह नबूवत भी बनाया और ख़ातिम नबूवत भी बनाया। और ये चार चीज़ें रहमत आलम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाई। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मकां से लामकां तक की सैर होती है। कुरान मजीद में वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये पूरी आयतें पढ़िए तो आपको मज़ा आएगा और आपको पता भी चलेगा कि क्या खूबसूरत तज़किरा कुरान मजीद में नोट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, उम्मत तक पहुँचाया गया है। इसी वाक़े मेराज को पढ़ कर के कितने लोग हैं जो आसमानों पर उड़ने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेराज ने ही तस्खीर कायनात के दरवाज़े खोले और इसी वजह से इंसान जो है वो ज़मीन से उड़ कर के आसमानों पर पहुंच गया। नए दौर में ये समझा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ये तरक्यात की हैं, इस वजह से लोग आसमान पर उड़ रहे हैं। हालांकि जो तारीख़ है वो ये बताती है कि मुस्लिम साइंसदानों ने आसमानों पर परवास करने का ये सिलसिला तकरीबन आज से 800-900 साल पहले शुरू कर दिया था। और मुस्लिम साइंसदानों की जब आप तारीख़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस वक्त हम सर सैयद के AMU में हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। चूँकि मुसलमानों की इस तारीख़ को डैमेज किया गया, मुसलमानों की इस तारीख़ को ख़त्म किया गया, मेराज मुस्तफ़ा से रोशनी लेकर के मुसलमानों ने ज़मीन से लेकर के आसमान तक के भी सफ़र किए हैं, दरियाओं के भी सफ़र किए, पहाड़ों के भी सफ़र किए, समंदरों के भी सफ़र किए। हर तरह से मुसलमानों ने इस ज़मीन और आसमान को मुसख्खर करने की कोशिश की और हर जगह तहकीक करने की कोशिश की। इस तारीख़ को जब अंग्रेज़ों ने मिटाया तो सर सैयद ये मिशन लेकर के खड़े हुए कि अब इस मुर्दा कौम के अंदर इल्म के ज़रिए जान फूंकनी है, जो मेराज का एक बहुत बड़ा सबक है। मुसलमानों ने मेराज से सबक हासिल करके 1000 साल तक दुनिया में हर तरह की तरक्की की थी। जब ये ज़वाल का ज़माना आया तो सर सैयद ने इसी सोच और इसी फ़िक्र के साथ में जो है बुनियादें रखी इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि भले ही ज़ाहिरी लिबास मुसलमानों का दूसरों की तरह हो, लेकिन अंदर से मुसलमान इतने मजबूत हों कि उनकी रूह मुसलमान हो, उनका दिल मुसलमान हो, उनके जज्बात मुसलमान हो और वो अपनी तारीख़ को, अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, दुनिया के सामने रखें। वो मजलूम कौम बनकर के लोगों के सामने ना आए, वो कमज़ोर बनकर के सामने ना आए, वो काबिल रहम हालत में बनकर के सामने ना आए, बल्कि उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी को अदा करें। उनका जो इतिहास है, उनकी जो तारीख़ है, उनकी जो हिस्ट्री रही है दुनिया में, इल्म हुनर की रोशनी फैलाने वाली तारीख़, इल्म हुनर की रोशनी फैलाने वाली हिस्ट्री जो है उसको फिर से मुसलमान ज़िंदा करें। और इसी ख्वाब के साथ में सर सैयद ने एक मदरसे की शक्ल दी थी और फिर धीरे धीरे सर सैयद का ये ख्वाब बड़ा होता गया। और अब सर सैयद का यही ख्वाब जो है वो एकड़ में फैला हुआ है, कई बीघों में जो है वो सर सैयद की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं और ये अल्लमल इंसान मालम यालम, सर सैयद के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों पर जो छोटी सी आयत लिखी हुई है, ये अपने अल्फाज में भले ही छोटी सी है लेकिन कायनात के उलूम को जो है इसने समेट लिया है। अल्लमल इंसान मालम यालम, अल्लाह ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। मेराज के फ़लसफ़े से रोशनी हासिल करके सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो इस तरह के ख्वाब की ताबीर जो है वो इस यूनिवर्सिटी की शक्ल में रखी, इस इदारे की शक्ल में रखी। और देखिए कहीं ना कहीं उनका ख्वाब पूरा हो रहा है और ये बीघों में फैला हुआ सर सैयद का चमन लोगों तक फैज़ पहुंचा रहा। बर्र सगीर का कोई भी इंटेलेक्चुअल हो,
चाहे किसी भी कौम का हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रिश्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़रूर जुड़ता है। आज शब महराज मुस्तफ़ा की रात में, शब महराज मुस्तफ़ा में हम सर सैयद के अलीगढ़ से खड़े होकर के ये संदेश देते हैं कि मुसलमानों को फिर से एक मर्तबा सर सैयद के मिशन को अपना करके ज़िंदा होना होगा। शब महराज मुस्तफ़ा से रोशनी लेनी होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम, जो इल्म का पैगाम है, जो बुलंदियों का पैगाम है, जो हर तरह से कमालात का पैगाम है, इंसान की जो अपनी खूबियां हैं उनको मेराज कराने का पैगाम है, उस पैगाम को हमें फिर से ज़िंदा करना होगा। और यही अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे। तो ये जो भी कुछ है इंसान के बस में है और उन्हीं तमाम मुमकिनात को मुसलमानों ने एक लंबे ज़माने तक जो है इस्तेमाल किया है। इसी वजह से हमें तरक्यात दिखाई देती हैं। अब हमने उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया, हमने टोपी को मुसलमान कर लिया, मुस्लिम समझते हैं, हम कुर्ते पजामे वाले को मुसलमान समझते हैं, पैंट कोट वाले को गुमराह समझते हैं, जो ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनता है हम उसको समझते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा नेक और परहेजगार है। जो आम आदमी है जिसके दिल में खुदा और रसूल की मोहब्बत है वो नमाज़ें भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी समाज में वो ना तो मुशर्रा कहलाता है ना उसकी कोई हैसियत है। इस मिजाज को हमें बदलने की ज़रूरत है, इस फ़िक्र को हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सर सैयद भी ये चाहते थे कि इंसान का जो बातिन है वो मुसलमान हो, और अल्लाह के रसूल ने भी एक इंसान के लिए यही बुनियादें रखी हैं कि इंसान का दिल जो है वो मुसलमान होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। जिस्म का अगर ये गोश्त का टुकड़ा ख़राब है तो जाहिर है फिर पूरा जिस्म ख़राब है। हैदर साहब क्या फरमाइए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जनाब, ये शब महराज के हवाले से और इसकी इस बाबरकत रात और इसकी अजीम तमाम वजाहतें आपने माशाल्लाह बयान की हैं, लेकिन इस शब महराज की सिफत और इसकी अज़मत और इसकी इज़्ज़त की और इस बाबरकत रात के सदक़े में मैं एक बात और एक मैसेज के तौर पर लोगों को देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जो है आपका दिल दरिया जोश में आ गया और आपने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो, जो मांगोगी आज मिलेगा। तो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं जो मांगूंगी आज मुझे मिलेगा। बोले जी। तो आपने कहा कि क्योंकि आपको ये ख़दशा था कि मैं कहीं कोई छोटी अदना चीज़ ना मांगूँ, तो आपने अपने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी और पूछा कि मैं क्यों ना अपने वालिद से मशवरा ना कर लूँ। तो वो आप अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरे के लिए गई और आपने फरमाया कि आयशा, अल्लाह के रसूल से पूछो कि जब आप महराज पर गए थे तो महराज में अल्लाह के साथ क़ुर्बत ख़ास में कुछ राज की बातें हुई थी, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के साथ कुछ राज की बातें हुई थी, तो उन बातों में से कोई एक बात बता दें। तो जनाब अम्मा आयशा वापस आई और आपने आने के बाद अल्लाह के रसूल से फरमाया कि जब आप अल्लाह के साथ क़ुर्बत ख़ास में महराज में थे तो आप उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दें। तो जनाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और शायद इसलिए भी मुस्कुराए होंगे कि भाई मेरे यार का इंतखाब कैसा है, और इसलिए भी मुस्कुराए होंगे कि भाई अगर मैं राज की बात बता दूं तो फिर राज राज ना रहा। लेकिन एक जगह आप वादा कर चुके हैं कि भाई जो मांगोगी मिलेगा। तो आपने कहा कि आयशा सुनो, जब मैं अल्लाह के साथ क़ुर्बत ख़ास में था महराज में, तो अल्लाह ने मुझसे जो राज की बातें की थी उन बातों में से एक बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत में जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मुझ पर लाजिम है। अल्लाह ने अपने ऊपर खुद लाजिम किया हुआ है, अल्लाह, हालांकि अल्लाह पर कोई शय लाजिम नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई शय लाजिम की हुई है तो ये उसके करम की बात है। तो अल्लाह ने अपने ऊपर ये खुद लाजिम किया हुआ है कि जो किसी का उम्मत मुस्लिमा में अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो अल्लाह ने ये लाजिम किया हुआ है अपने ऊपर कि उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये तो हमें और आपको एक बख्शिश का ज़रिया हाथ आ गया, और ये उस महराज की बरकत से हाथ आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अल्लाह अपने महबूब को एक गिफ्ट बतौर, जिससे हम कह सकते हैं एक हदिया, एक नजराना बतौर आपने ये एक वो दिया कि भाई
उम्मत मुस्लिमा में को इतना बड़ा एक जो है ज़रिया बख्शिश का हाथ आ जाए, ये बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसी के साथ भाई पहलू का दूसरा रुख भी हुआ करता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वादा भी ले लिया था कि जो बताएं मुझे आकर बताना। तो जब आपने ये वाक़या सुना और उसके बाद आपने जाकर बताया तो अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। तो आपने पूछा अम्मा आयशा ने कि अब्बा ये बात रोने वाली तो नहीं है, आप रो क्यों रहे हैं? तो आपने फरमाया कि पहलू का दूसरा रुख भी देखो कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन पहलू का दूसरा रुख ये है जनाब कि अगर कोई किसी का दिल तोड़ देगा तो भले ही उसने पूरी ज़िंदगी भर नमाजें और सजदों में गुजारी हों, लेकिन फिर वो सीधा बग़ैर हिसाब किताब के जहन्नुम में जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें इससे यही एक मैसेज मिलता है और बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, और ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें लोगों की हमदर्दी और उनके साथ रफ़ाक़त और मोहब्बत के साथ उनकी दिलजोई करनी चाहिए और लोगों की दिल आज़ारी से हमें बचना चाहिए और लोगों को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है किसी भी मोमिन को दिल आज़ारी करने से बचाए, किसी का दिल टूटने से बचाए और हमें दिल जोड़ने वाला बनाए। यकीनन यही सबसे बड़ा पैगाम है कि हम दिल जोड़ने के लिए काम करें। दिल तोड़ने वाला मुसलमान नहीं होता जी। और यकीनन जो दिल तोड़ेगा वो अल्लाह के रसूल को नाराज़ करेगा, और अल्लाह और रसूल को नाराज़ करके यकीनन जन्नत में जाने वाला काम नहीं है। इसलिए पैगाम है आज सर सैयद की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कि हम दिलों को जोड़ने का काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है और यही जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। दिलों को तोड़ने का हरगिज़ कोई काम ना करें, यही शब मेराज का पैगाम है। बहुत शुक्रिया।